ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪರಿಣಿತಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಮೇಡಮ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಫೌಂಡರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿಗಳು ಫೌಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಪರಿಣಿತಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರಿಣಿತಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೂಲ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ 7 to 7:30 we are having a guided meditation by Patri Madam only, that is Parinita Patri Madam only. So half an hour meditation and 1 hour discourse. So welcome to you Madam once again. So you can start your discourse. Thank you sir, thank you very much. Again ellarku namaskara. Thank you for attending this session, and before I start up this session, I would like to request everyone to please sit and pay attention to the class. Request you to kindly sit and not sleep or lay down or something like that. Not, just, we should have, no matter who is speaking the subject, but we should pay the respect to the teachings, not the teacher, but the teachings. So I request everyone to sit straight and listen to the class with proper attention. Thank you very much. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಡಮ್ನವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂತು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ sir, today I'll speak mostly in English if that's okay, because this is a subject from Totem Sadhya, and I'd like to speak in English, and Majamajalo I'll speak in Telugu also if that's okay. Madam, voice is something echo is there. Okay, is this okay? Please continue madam for 1 minute. Okay, I'd like to speak in English if that's okay with you. Okay. Is the voice okay? Shalini madam, anything to be corrected? Some Are you able to hear me now? Okay. Not okay? Right now? Right, okay. Good. So yeah, I'll be speaking in mostly in English and a little bit of Telugu inside. So I hope everybody, because anyway there for the translation, so I can take the risk of speaking in English. Okay. Yeah. Okay, first of all, we have to learn about consciousness. అసలు కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి, చైతన్యం అంటే ఏంటి? మొన్న అడిగాను మీ అందరినీ, అసలు చైతన్యం అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేయగలరా ఎవరన్నా? చైతన్యం అని మాట్లాడుతుంటాం, కానీ చైతన్యం అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి? సో నేను లాస్ట్ టైం ఏం చెప్పాను, మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే అక్కడే మీ చైతన్యం ఉంది అని, అక్కడే మన కాన్షియస్నెస్ అన్నది. సో మన కాన్షియస్నెస్ కి మన చక్రాలకి చాలా దగ్గరైన సంబంధం ఉంది. సో ప్రతి ఒక్క చక్ర అనేది ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ తోటి లింక్ అయి ఉందన్నమాట. సో ఎలా అయితే as flowers bloom when the spring comes, so the chakras bloom when the light of the consciousness expands.
లైట్ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్ అంటే కాన్షియస్నెస్ ఒక కాంతి ఎలా అయితే పెరుగుతూ ఉంటుందో అలాగే మన చక్రాస్ కూడా విచ్చుకుంటూ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఏజ్ వాళ్ళలో మనము ఎలా అన్ఫోల్డ్ అయితే చక్రాలు అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಿದು ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು. ಚೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಷಟ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್? We try to unfold these chakras in so many ways. There are 4 ways that we usually do. The human beings, as we human beings, we usually try to unfold these chakras in 4 particular ways. The first way is by artificial means. The second way is by meditating upon them. The third way is through the process of meditation, purification, and expansion of consciousness. And the fourth one is through initiations. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಸು, ನಾವೇನು ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಕೃತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಒಗ್ಗು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ರೈಟ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮೇಡಮ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ, ಶುದ್ಧತ್ವತೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿಕಲ್ಪ, ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು. ಸೊ ಹೀಗೆ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್? Okay. So these are the 4 types of varieties where we try to unfold the chakras. The first 2 methods are considered very dangerous by certain teachers. The third method is the safest method. The fourth method is exercised only by the great master to meet certain planetary crises and prepare a certain number of people to handle the danger accumulating upon the planet. Yes, yes. So ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಗಗಳು, ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ತುಂಬಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಪಾವಿತ್ರತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಮೂರನೇದೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅದು ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ the artificial methods. What are these artificial methods? The artificial methods are hatha yoga, breathing exercises, and certain exercises of will and concentration upon the chakras. And we can observe that, konni pradeshaలలో, కొన్ని దేశాలలో ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు.
కానీ వాళ్ళు రిజల్ట్స్ మాత్రం చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి. కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఇవన్నీ కొంచెం పొల్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కాబట్టి ఇవన్నీ కొంచెం డిస్ట్రక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 మెథడ్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్, హఠ యోగా, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, లేకపోతే దానిపైనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం, ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్ అన్నమాట. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಠಯೋಗ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೃತಕ ಮಾರ್ಗ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? And those who want to develop their chakras safely must lay a good foundation. When one carefully lives according to such a foundation, the rest will be easy, very easy. And this foundation is built by 4 ways. First one is purity of life, physical, moral, and mental. Second one is sacrificial service. Service to spread beauty, goodness, righteousness, joy, and freedom. Third one is fearlessness, which is a state of consciousness not identified with material values. Yes. And the fourth one, yes sir. Yes, you can continue. And the fourth one is striving toward perfection with one's వాళ్ళ యాక్షన్స్ వల్ల, వాళ్ళ మాటల వల్ల, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వల్ల, వాళ్ళ క్రియేటివిటీ వల్ల, వాళ్ళ ఆలోచనల వల్ల, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ వల్ల పర్ఫెక్షన్ కి కష్టపడుతూ ఉండాలి. ఇవి 4 పద్ధతులు. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 4 ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೇವೆ. ಆ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಚಕ್ರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. So the 4 most important things are purity of life, sacrificial service, fearlessness, and striving toward perfection. అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే పరిశుద్ధమైన జీవితము, సెకండ్ ది త్యాగభరితమైన సేవ, థర్డ్ ది నిర్భయత్వము, 4వది పర్ఫెక్షన్ వైపు కష్టపడడం అన్నమాట. సో ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కొన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్నాయి. So I can say that, a great sage once gave an instruction showing how a new age spiritual seeker is created. New age spiritual seeker. ఒక న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ సీకర్ అంటే ఒక ఆధ్యాత్మికతని కొనియాడేవాడు, అంటే తీసుకోవడానికి రెడీ ఉండేవాడు, ఎలాంటి స్టేజెస్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటాడు అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. కొన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్నాయి. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ತರಗಳು, ಹಲವು ಹಂತಗಳಿವೆ, ಹಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೀಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಯುಗದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತರು, ಅರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
There are 11 levels of consciousness. First one is alarmed consciousness. Second one, alarmed. Yes, yes, okay. I hope my voice is clear. Yes, now it is clear. Madam. Okay. First one is alarmed consciousness. Second one is inquiring consciousness. Third one is knocking consciousness. Fourth one is hearkening consciousness. H-E-A-R-K-E-N-I-N-G. Hearkening consciousness. Fourth one is reminiscing consciousness. R-E-M-I-N-I-S-C-I-N-G. Ivani koncha kotta words, I understand, but we have to learn all these things. Next to the transmitting consciousness. Next to the sword carrier, katti, sword carrier consciousness. Next we have puissant consciousness, P-U-I-S-S-A-N-T. And we have the last three, lamp of the desert consciousness and lion of the desert consciousness. And then we have co-worker of the creative principles consciousness. These are the 11 consciousness levels which we are going to talk about. తెలుగులో చెప్పండి మేడం. Okay. So, ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కానీ అర్థం కాదు కొత్త వర్డ్స్. Yes, yes. So, one must graduate through these 11 stages in order to become a seeker. Graduation levels ivanni. All the 11 levels of graduation to become a seeker. First one is alarmed consciousness. The first stage is the stage of a person which is called alarmed. Alarmed ante igo like when you put an alarm pettinappudu manam sudden ga shock lo itla lestam kada allantidi annamata. So alarmed, this is an esoteric word which means a man is suddenly awakened to a situation and confronts a decision. He has received a warning from his soul, from his body, from his circumstances of life. He is horrified by some information, by some facts, and he was horrified by dream or by an experience, and now he is uneasy. Yes, madam. So ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೀಕರ್ ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಬೇಕು. ಆ ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪದವಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪದವಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 11 ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆ 11ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಲಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಕ್ಷಣದ ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಗಂಟೆಯ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. One must be alarmed in order to find the path. That shock should come to someone's life. Oka crisis, oka test, edo oka experience, oka kalana, edo okati. That alarmness should be there in order to find the path. No one enters the path without being alarmed. Alarm is the moment when the soul reaches the stage where his eyes are opened and he sees his situation clearly. He sees his karma, his slavery, the forces of materialism and darkness.
and the danger of destruction. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ಸವಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವಕತನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು, ಅದನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The second one is inquiry consciousness. Inquiry ante inquiry. He goes inside anamata. So the traveler begins to search for solution. He wants to protect and free himself and those who are closely related to him. He searches in religion, in education, and in philosophy to find ways and means to free himself from his state of alarm. He visits teachers, read books, listens to lectures, and eventually reaches the conclusion that the secret of all these teachings is hidden somewhere within him. This leads him to the next stage. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಮೊದಲು ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದ್ತೇನೆ. ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಅನೇಕರು ಏನು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ, ಪ್ರವಚನವನ್ನ, ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಅಲಾರಂ ನಂತರ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The next we come to knocking consciousness. Knocking means ante door open చేయమని కొడతాం చూడండి, knocking knocking knock 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 అని కొడతాం కదా, అది knocking consciousness అంటే knocking అంటే it means to gather all your physical, emotional and mental aspirations into a focus and try to initiate yourself into a new state of consciousness. Yes. Where you will substantiate all that you have learned and dreamed. In this state, you knock on the door of your inner guide. Yes. So ಮೂರನೆಯ ಚೈತನ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಗಲನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಾಗಲನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಡೋರನ್ನ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ತಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಟ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ಸೆಗಳು, ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ಸೆಗಳು ಏನಿವೆ, ನಾನು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಪಡೀಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಅಭಿಪ್ಸೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ತರಕ್ಕೆ, ಚೈತನ್ಯದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೂರನೇದು ನಾಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And you knock by what? By doing what? First ఏంటంటే questions అడగడం వల్ల. First by asking questions. Second is by thinking. Third is by meditating.
Fourth is by uplifting your heart and expanding your consciousness. Fifth one is cultivating virtues. Sixth one is by transforming your life. There are 9 ways, sir. Yes, yes, First one is asking questions. yes. Second is thinking. Third is meditating. Fourth is uplifting your heart and expanding your consciousness. Fifth one is cultivating virtues. Seventh one is transforming your life. Then committing yourself to service. The next one is by clear observation. And the last one, exercising severe discipline of speech. Last one, last one. Yes, sir. No, last point. Exercising severe discipline of speech. Oh, right. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟುವುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 9 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಮೂರನೇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂಶ ಏನಿದೆ, ಹೃದಯದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೈಫ್, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು ಏನಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ದಿರಾ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 9 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸೊ ನಾಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. And it is through such means that you invoke the inner guide and you await an answer from the inner Lord. And instead of being a man of ideas, dreams, and theories, you become a man of experience. Knocking leads you into experience. Yes. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 9 ಅಂಶಗಳೇನಿವೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇರದೆ ನಾನು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. Next we come to hearkening consciousness. HEARKENING, hearkening consciousness. Now what is hearkening? So you prepare yourself for the next stage, which is called hearkening. Hearkening is the stage when you are ready to load yourself with great responsibilities and tasks. You are ready to submit yourself to sacrificial service. And the way to hearken is to close your ears to all those voices which speak about self-interest, vanity, pride, separatism, and greed. Yes. Hearkening consciousness.
ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಚೈತನ್ಯ ಎಂಥದ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೊರಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಚೈತನ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ ತ್ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾನಿಟಿ, ಜಂಬ, ಸ್ವ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಜಂಬವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಜಂಬಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹುಂಬುತನ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ, ದುರಾಸೆಯಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಕನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. Hearkening is a stage where you come to the conclusion that you must live the things you believe. Then we go into reminiscence consciousness. Yes. You must live the things that you believe. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತಂದಾಗ, ನಾನು ಏನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತ್ಯ. ಇದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ರೆಮನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ರೆಮನೈಸಿಂಗ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹಾರ್ಕನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? Then we have reminiscence consciousness. REMINISCENCE. Reminiscence consciousness. This is the stage in which the striving one remembers all his past. Past lives slowly unfold themselves, giving him special understanding about his present and future life. This remembrance also clears many factors hidden in his relationships with his family, co-workers, and those people who created problems for him. This stage is a clearing stage where, for the first time, the striving one knows why things happened to him the way they happened. Yes. ಸೊ ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಭೂತಕಾಲದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಹಳೆಯದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ, ಶುದ್ಧವಾದ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಹಂತ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬಹುದು, ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఇక్కడ నేను పాస్ట్ లైఫ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మెడిటేషన్ లోనే మనకి మెల్లిమెల్లిగా అదే అన్ఫోల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలం. నా పాస్ట్ లైఫ్ ఏంటి, నా డీటెయిల్స్ ఏంటి అని చేయొద్దు. సో మెడిటేషన్ చేస్తున్న కొద్దీ ఆ సీకర్ కి ఆ ఎనర్జీ, ఆ కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ పాస్ట్ లైఫ్సే వాళ్ళకి అలా మెల్లిమెల్లిగా అవే రివీల్ అవుతుంటాయి. ఎఫర్ట్లెస్లీ, ఈజీలీ, ఇన్ అ న్యాచురల్ వే అవే రివీల్ అవుతుంటాయి. మనము స్పెషల్ గా దానికోసం చేయొద్దు. అది ఆన్ ద ఫ్లో న్యాచురలీ అయితే అది అంత మంచిది. ఎంత న్యాచురల్ అయితే అంత మంచిది. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು, ಭೂತಕಾಲದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಹಿಂದಿನ
ಜೀವನ ಏನು, ಬದುಕೇನು, ಸೊ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ, ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ, ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. Next we come to transmitting consciousness, Yes. where the striving one becomes a pure transmitter of wisdom. He becomes a teacher who knows how to bring down the ideas and visions from the subjective world, from the higher realms, and formulate them adequately and pass them on to the people of the world. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೈತನ್ಯ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. He not only transmits wisdom but also energy. A real transmitter అంటే ఎవరైతే నిజంగా ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆ విజ్డమ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దే ఇన్స్పైర్ ట్రస్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఫెయిత్. పీపుల్ ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ when they meet transmitters who not only receive the teaching as it is but also transmit the teaching without distorting it through glamours, illusions, and blind urges. Yes, yes. I'll repeat if you want, sir. No problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು. ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್, ಜ್ಞಾನ, ಮೇಧಸ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಮೂಲತಃ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿರಂತರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And that is what happens, you know. ఇప్పుడు నిజమైన టీచర్ ఏంటంటే దాన్ని గ్లామర్ పెట్టి ఇది చేసి మాయ పెట్టి ఇది పెట్టి, that's not a real transmitter of wisdom. A real transmitter transmits the wisdom without distorting. ఎలా ఉందో అలాగే చెప్తారు. విజ్డమ్ పైనుంచి కింద దాకా డిస్టార్ట్ అవ్వదు, ఎలా ఉందో అలాగే చెప్తారు అన్నమాట. వాళ్ళని ట్రాన్స్మిటింగ్ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు టీచర్స్ అని అంటారు. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳೇನಿವೆ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕೊಡ್ದಿರಾ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ, ಅಂಥವರನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And then we come to sword carrier consciousness. Katti pattukune consciousness, where he carries the sword. Traditionally, you know, this has 3 levels. On the first level, the striving one carries the sword of a great one. అంటే ఒక గ్రేట్ మాస్టర్ యొక్క కత్తిని తను పట్టుకుంటాడు. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ద స్ట్రైవింగ్ వన్ క్యారీస్ హిస్ ఓన్ స్వర్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద గ్రేట్ వన్. అంటే తన ఓన్ స్వర్డ్ ని, ఆ గ్రేట్ వన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి తన యొక్క కత్తిని పట్టుకుంటాడు అనమాట. థర్డ్ లెవెల్లో ద స్ట్రైవింగ్ వన్ క్యారీస్ హిస్ ఓన్ స్వర్డ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೈತನ್ಯ, ಸೋರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು
ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಗುರು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓನ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನು 3ನೇದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಡ್ ಕತ್ತಿ. ಸೊ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಈ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರೈಟ್, ఇవంతా మాట్లాడుతున్నాను కానీ కత్తి అంటే ఏంటి? ఎస్ ఎస్ కత్తి అంటే ప్యూర్ డిస్క్రిమినేషన్, అంటే విచక్షణ జ్ఞానము. సెకండ్ ది పవర్ అంటే స్ట్రెంగ్త్, మైట్, పవర్. థర్డ్ ది సైకిక్ ఎనర్జీ. ఫోర్త్ ది ఫైరీ విల్ అంటే బీభత్సమైన దృఢ సంకల్పం. నెక్స్ట్ ది లా, నెక్స్ట్ ది ఆర్డర్, నెక్స్ట్ ది ఫైరీ వర్డ్స్ అంటే నోట్ నుంచి వచ్చే ప్రతి వాక్యము స్ఫూర్తిదాయకం అనేది, ఇన్స్పిరేషనల్, ది పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఒక ఫైర్ ఉంటుంది. ఇదంతా కత్తి. ఎస్ ఎస్ ఇట్స్ వెరీ ఫైన్ మేడం. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕತ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಚಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಕೇವಲ ವಿಚಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪವರ್, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 3ನೇದಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಸೈಕಿಕ್ ಸೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಾನೂನು, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ, ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಮಾತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆ ಚೈತನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಸೋರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಕತ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್ ಸರ್. This sword carrier is one who is ready for sacrificial acts and is ready to carry on the command given to him by the greater centers. He is totally committed to the service and liberation of humanity. He is on the field of battle and he is one who will never give up. Yes. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಂಥದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ, ಮೇಲಿಂದ ಏನೇನು ಆದೇಶ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಆದೇಶವನ್ನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಪಜಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఎలా ఉంది సార్ సబ్జెక్ట్? ಫೈನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್. Puissant consciousness. Next one is puissant. 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 This is a stage where the striving one, through his fearlessness, commitment, and sacrificial life, becomes a tower of strength and power. His words, his acts, and his thoughts express power. And he has the power over his personality and over the forces and energies of nature. Yes. So puissant consciousness.
ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಚೈತನ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚೈತನ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ, ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಲಿ, ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The next we come to, oh my God, this is going to take a lot of time. Lamp of the desert consciousness. Lamp of the desert consciousness. The desert symbolizes a state of consciousness which is the desert. The Yedari antara desert ne? Yeah. So the desert symbolizes a state of consciousness which is aimless, goalless, fruitless, monotonous, meaningless, flat, isolated, a great vacuum and emptiness. Those who live a meaningless life which has no purpose or plan, a life in which they are lost and do not have any direction, live in a desert. And it is such a life that presents the greatest temptation to those who in the future are going to be great co-workers. So lamp of the desert consciousness. So ಮರಳುಗಾಡಿನ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಅಂತ, ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಅಂತ, ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮರಳುಗಾಡು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರಳುಗಾಡು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಅಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. And the lamp of the desert is now a teacher who brings meaning, beauty, growth and life into the deserts of life. He gives vision and inspiration to those who are lost in the desert of a meaningless life. His light shines as a lamp in the darkness, and his light gives direction and fills people with the sparks of purpose. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ, ಏನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಒಬ್ಬ ಗುರು, ಆತ ಬಂದು ಆ ಲೈಫಿಗೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ, ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರಿಯನ್ನ, ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಒಂದು ಕಿಡಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ರೈಟ್. Beautiful, sir. I'm slightly trying to understand Kannada, sir. Thank you, sir. Definitely. Thank you. When you become a lamp of the desert, you begin to see new values in life. You see a great purpose behind your pains, behind your suffering and losses. You bring joy into life and you encourage people. You create striving and you radiate your beauty as a service to others. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ, ನಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ.
ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ದೀಪ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫ್, ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್, ಸೇವೆಯ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಚಿಗುರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಡಗನ್ ಸರ್. Are we lights in the desert of crime, violence, deceit, hypocrisy, exploitation, greed, fear and hatred? Repeat, madam. Are we lights in the desert of crime, violence, deceit, hypocrisy, exploitation, greed, fear and hatred? Yes, yes. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಏನೇನು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುರಾಸೆ ಇದೆ, ಶೋಷಣೆ ಇದೆ, ಮೋಸ ಇದೆ, ವಂಚನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಡವಾದದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಪ್, ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಬಲ್ಲವಾ? ನಾವು ಆಗಬಹುದಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Yeah, so because of your existence as a light, people find the direction towards their own spiritual destination. The desert blooms in your light because everything receives a meaning, a significance or a purpose. Yes, yes. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪವಾಗಿ, ಬೆಳಕಾಗಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. Then we come to the lion of the desert consciousness. Yes. And when you have proven that you are a light in the desert, a lamp of the desert, then you pass on to the next stage of evolution, which is called the lion of the desert. The lion is the symbol of power, protection, steadiness, endurance, beauty, victory, daring, courage, and fearlessness. This is the lion, and you become the lion. And the lion is of the desert is subdivided into 3 categories. I'll tell you then. Yes. So ಈಗ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಬೆಳಕು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯವೇ ಲಯನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಯನ್, ಈ ಸಿಂಹ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ವಿಜಯಕ್ಕೆ, ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಲಯನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಹದ್ದೇ ಲಯನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. We have 3 degrees of the lion of the desert. The first degree is composed of those who make a breakthrough out of crystallization and fanaticism in any department of human endeavor. An example is Blavatsky. Helena Blavatsky. Theosophist? Yes. So tell me, madam. Just repeat. The first degree is composed of those who make a breakthrough out of crystallization and fanaticism in any department of human endeavor. Crystallization and fanaticism, they go through a breakthrough of these 2. Yes, yes. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ತಿರುವಿನ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ಭಾಗ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಅಥವಾ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿರುವಿನ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ. And other examples can be Nicholas Roerich and Rajneesh Osho. These were all who made a breakthrough of crystallization and fanaticism. And on the second level, we have great religious leaders.
And on the third level, we have Buddha and Christ, who are each actually called the lion of the desert. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಠಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಮತದ ನಾಯಕರು, ಅಧೀಶರು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹವರು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಜೇಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಈ 3ನೇ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ನಿಜವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು. And these lions, they are fearless ones because they know that they are not bodies living, they are not bodies, but living principles, living ideas, beauty, goodness, righteousness, joy and freedom. And because a lion of the desert knows that he is an embodiment of such principles, he is fearless and he is powerful. ಸೊ 3ನೇ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಜಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಶರೀರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶರೀರವನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶರೀರವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತರವರು. ರೈಟ್. And the following is a very important thing that I want everyone to know. Fearlessness and power do not belong to you when you create slaves around you, when you exploit people, when you mislead people, and when you try to kill their soul and conscience. Fearlessness and power do not come to you when your life department is dependent on your possessions, positions, titles, lies, deceits, fanaticism and separatism. All these make you a coward, a weak person. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ಭಯವ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಾವು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ 2 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಿದನ್ನು, ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ರೈಟ್. And whenever you when you take this as being powerful or something, you're actually being a coward and you're being weak. So fearlessness and power are the virtues of those people who make themselves the embodiments of great principles, great ideas. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಯಾರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸದ್ಗುಣಗಳು, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 100% ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And then we come to the last one, a co-creator consciousness. The lions of the desert are protectors of the human race as a whole. But when you reach such a state of consciousness, you graduate into the next stage and you become a co-worker of the creative principles, a creator. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಂಶ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚೈತನ್ಯವೇ, ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. You are now ready to cooperate with the creative principles of the universe and become a creator. The creative principles are contacted. How they are contacted? Through the hierarchy, through Shambhala, through the zodiacal lives, through the lives of the greater zodiac, through the lords of the race,
through the heart of the spiritual sun, through the central spiritual sun. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ನಾವೇನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಂಬಾಲ ಅಥವಾ ಝೋಡಿಯಾಕ್ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. And one becomes a great co-worker of these 7 centers who embody the 7 principles of the 7 parts of the purpose of life, in which all existence moves, lives, and has its being. The co-worker is now a conscious part of life and cooperates with life in its creative efforts. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. And there's a question for everyone. Can you imagine yourself cooperating with your inner guide and becoming its co-worker? Can you imagine yourself cooperating with the great ones in the plan of hierarchy? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಕೋ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? Can you imagine yourself cooperating with the lives who are active in Shambhala? ಸೊ ಶಂಬಾಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕೋ ವರ್ಕರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? Can you imagine yourself being in contact with a close co-worker with higher forces and existence? What a glorious being is a co-worker. Instead of building our sand castles or karmic prisons on our path, we can prepare ourselves to be co-workers of the creative principles of life. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲಕ್ಷಣ, ಅದು ನಾವು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And we come to the last explanation, conclusion of this. And a co-worker will never violate the principles for which he stands, neither through his acts, nor through his thoughts, neither through his words, nor with his motives. And the gates of hierarchy, the great gates of hierarchy, can open only to co-workers. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀತಿಯಿಂದ ತತ್ವದಿಂದ ಅವನು ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ఇప్పటిదాకా మనము 11 levels of consciousness of a new age spiritual seeker అని చూసుకున్నాం, చదివాం కదా. ఇప్పుడు మనకి మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనం ఎక్కడున్నాము, నేను ఎక్కడున్నా, నా కాన్షియస్నెస్, నా చైతన్యం ఎక్కడుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 11 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೈತನ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 11 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, 11 ಮಟ್ಟದ ಚೈತನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಸ್ತರದ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. సో ఇప్పుడు మనం అంతా చైతన్యం గురించి, ఏ చైతన్యాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనము మన చైతన్యాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి, 4 పద్ధతులు చెప్తాను నేను మీకు. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 11 ಚೈತನ್ಯಗಳು ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು
ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪದ್ಧತಿಗಳು. When first one is when one realizes his errors and really feels sorry about them. Yes. So ಮೊದಲನೇದು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಾವು ತಿಳಿಯೋದು, ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. Second one, when one is ready to pay for the damage he did. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಅಪಾಯ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. And the third one is when one is ready to see how his mistakes and errors can produce a new generation of errors and how they can prevent his progress on the path. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And rationalization and self-justifications are the path which leads into the pit of self-deception. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. The fourth one, the last one, when one is able to see a higher vision, the true destination of his soul, and make a firm commitment to stay in the light of his higher self. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. Ante sir, ivala. Last final conclusion, your words. Yes sir. So na request ఏంటంటే ఇదంతా విన్నారు, మేబీ యూ కెన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి వినుకోండి, మేబీ నోట్ చేసుకుంటారంటే ఇంకా మంచిది. సో ఈ 11 లెవెల్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ లో మనం ఎక్కడున్నాము అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే మన గురించి మనం ప్రశ్నించుకుంటాం కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుసు, ఫైనల్ లెవెల్ ఎక్కడో తెలుసు యాజ్ అ న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ సీకర్. సో మీరు నిజంగా ఎన్లైటన్మెంట్ ని సీక్ చేస్తుంటే, విజ్డమ్ ని సీక్ చేస్తుంటే, మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఈ 11 లెవెల్స్ లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మీకు తెలిసిపోతుంది. Really, all these 11 points we have to again and again repeat it, madam, because it is a science, pure science it is there. Yes sir. So some words cannot be translated into Kannada, that is. Yes sir, yes sir, and I truly understand sir, and I'm really appreciate the efforts that you have put into translation. Thank you so much sir. Yes, it is a effort has been made, that's all. Yes sir, beautiful sir, thank you sir.